Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Jewellers, Gold, Silver and Diamonds, beside Model Basic School, Pan Chaurasta, Mehboob Nagar. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर बल्दिया के वार्ड नंबर 19 शाह साहब गुट्टा इलाके में 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड और अंडरग्राउंड ड्रेनेज के कामों का इफ्तिदा महबूब नगर रुकन असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों अमल में आया और दीगर तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा गया। मुताल्लिका काउंसलर व बल्दिया वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद ने एनएम श्रीनिवास रेड्डी का शानदार इस्तकबाल किया और मुकामी रुकन असेंबली ने इस वार्ड का तफसीली मुआयना किया और तमाम तफसीलात हासिल किए। शब्बीर अहमद ने शाह साहब गुट्टा और टीचर्स कॉलोनी इलाके में कम्युनिटी हॉल के लिए भी नुमाइंदगी की। इस मौके पर काउंसलर शब्बीर अहमद ने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि नई हुकूमत आने के बाद इस वार्ड में कई तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मैं वार्ड की तरक्की के लिए जिद्दोजहद करता रहूंगा। इस मौके पर इन्होंने महबूब नगर रुकन असेंबली एनएम श्रीनिवास रेड्डी और चेयरमैन बल्दिया आनंद गौड़ का शुक्रिया अदा किए। इस मौके पर वार्ड के आवाम ने भी मीडिया से मुखातिब करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया और काउंसलर शब्बीर अहमद का शुक्रिया अदा किए। इस मौके पर म्युनिसिपल चेयरमैन आनंद गौड़, MUDA चेयरमैन लक्ष्मण यादव, DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज खादरी, कांग्रेस कायदीन मकसूद हुसैन, शेखर नायक, विजय लक्ष्मी, शकील अहमद, बल्दिया काउंसलरान रियाज उद्दीन अमजद, ख्वाजा पाशा, राशिद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज अपडेट्स। ఈరోజు మహబూబ్ నగర్లో 5 వార్డులలో శంకుస్థాపనలు ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకున్నాం। దాదాపుగా 5 కోట్ల రూపాయల వర్క్ను ఈరోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। గతంలో శంకుస్థాపన చేసుకున్న దాన్ని ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం। మొత్తం మీద ఈ ఒక్క సంవత్సరంలో దాదాపుగా 150 కోట్ల పనిని మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ ఆధ్వర్యంలో SDF కావచ్చు, మున్సిపాలిటీ కావచ్చు, లేదా స్పెషల్ ఫండ్ కావచ్చు, దాదాపు 150 కోట్ల వర్క్ జరగబోతూ ఉంది। చాలా వరకు ఈరోజు టెండర్లు కూడా కొన్ని అయిపోయినాయి, కొన్ని ప్రారంభోత్సవాలు అయిపోయినాయి। గల్లీలలో డ్రైన్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ మా ప్రథమ ప్రాధాన్యత। గతంలో గల్లీలను విస్మరించి, బస్తీలను విస్మరించి కొద్దిగా మెయిన్ రోడ్డు మీదనే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కేంద్రీకరించారు। కానీ ఇప్పుడు అట్లా కాదు, ప్రతి కాలనీని విజిట్ చేస్తూ ఉన్నాం, అక్కడ ఉన్న సమస్యలను అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నాం, ఎస్టిమేట్స్ తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం, దానికి తగ్గట్టుగా ఫండ్స్ అలొకేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం। 7 సార్లు కౌన్సిల్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నాం ఈ సంవత్సర కాలంలో। ప్రతి కౌన్సిల్ మీటింగ్లో కూడా ఫండ్స్ రిలీజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం। అలాగే ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి కార్పొరేషన్ తీసుకొచ్చుకున్నాం। కార్పొరేషన్ వచ్చినందుకు స్పెషల్ ఫండ్ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారిని అడుగుతూ ఉన్నాం। దాదాపు 250 కోట్ల రూపాయల స్పెషల్ ఫండ్ అడుగుతూ ఉన్నాం। దానికోసం ఎస్టిమేట్స్ కూడా తయారు చేయించుకుంటూ ఉన్నాం। రాబోయే రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో మహబూబ్ నగర్ పట్టణాన్ని ఇంకా బాగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలని చెప్పి మేమందరం కూడా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి వాటన్నిటినీ ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోదలుచుకున్నాం। అలాగే ప్రతి వార్డులో కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరగాలి। ఈ వార్డు నేను, ఈ వార్డు నాది కాదు అన్న భావన మాకైతే ఉండదు। మా చైర్మన్ గారు కూడా అట్టనే పనిచేస్తూ ఉన్నారు। మొత్తం 49 వార్డులలో ఎక్కడ ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా, ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా, ఎక్కడ రోడ్డు పెట్టాలన్నా ఖచ్చితంగా ఎటువంటి భేదభావం లేకుండా పూర్తిగా సమగ్ర మహబూబ్ నగర్ అభివృద్ధి కోసం మా ఆలోచన ఉంది, అట్టనే పనిచేస్తూ ఉన్నాం। अस्सलाम वालेकुम, अंदर की नमस्ते। आज वार्ड नंबर 19 टीचर्स कॉलोनी में हरदिल अजीज़ हमारे MLA साहब, NM श्रीनिवास रेड्डी साहब CC रोड और ड्रेन्स का इफ्तिताह करने के लिए आज हमारे वार्ड में आए। बड़ी खुशी की बात है, आज 1 करोड़ 40 लाख से डेवलपमेंट वर्क का काम शुरू होगा, संग बुनियाद रखा गया है और थोड़े इनाग्रेशन में रखा गया है। मैं हमारे हरदिल अजीज़ NM श्रीनिवास रेड्डी साहब का और हमारे चेयरमैन आनंद कुमार गौड़ साहब का मैं दिल की गहराई में से मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आज 1 साल के अंदर जो हम डेवलपमेंट करे हैं,
अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड्स, हाईमैक्स लाइट और वगैरह वगैरह दीगर पूरे डेवलपमेंट करें हैं और कम्युनिटी हॉल भी रखें। और साथ ही साथ हम 2 कम्युनिटी हॉल के लिए भी प्रपोजल रखा हूँ। शाशा गुट्टे खबरस्तान के बाजू में एक कम्युनिटी हॉल के लिए और टीचर्स कॉलोनी के लिए एक कम्युनिटी हॉल के लिए मैं प्रपोजल रखा हूँ। इंशाल्लाह हमारे हरदिल अजीज़ एनएम यूनिवर्सिटी साहब ने बिल्कुल तवक्कुन दिया है कि इसका काम भी जल्द से जल्द आगाज़ हम शुरू करेंगे। बहुत ही खुशी की बात है। मैं तमाम मेरे वार्ड नंबर 19 और टीचर्स कॉलोनी शाशा गुट्टे के आवाम को दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें। मैं सभी हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़। ఈరోజు మా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు ఈ టీచర్స్ కాలనీ వార్డ్ నెంబర్ 19 షబీర్ భాయ్ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ హాస్పిటల్ సరౌండింగ్లో ఉన్న సీసీ రోడ్డు దాదాపు 1/2 కిలోమీటర్ సీసీ రోడ్డు వేయడం జరిగింది। ఈ సీసీ రోడ్డు నిజంగా కూడా గత ప్రభుత్వాల్లో సీసీ రోడ్డు లేక అస్తవ్యస్తంగా ఇక్కడ చిన్న చిన్న రోడ్లతో ఇరుకైన సందులతో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతం ఇప్పుడు షబీర్ భాయ్ ఆధ్వర్యంలో అదేవిధంగా మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మంచిగా ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ విజిట్ చేసినటువంటి రోడ్లు కూడా చాలా మంచిగా నాణ్యత కూడినటువంటి ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఇంకా ముందుకు తీసుకుపోతున్నారు। మన కౌన్సిలర్ గారు కూడా షబీర్ భాయ్ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చేయిస్తూ ఉన్నాడు। అదేవిధంగా ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రతి గల్లీని ఇక్కడ బేకరీ దగ్గర చాలా వాటర్ ఫ్లోట్ ఎక్కువ ఉంటుండే, వర్షాకాలం వస్తే కూడా ఇక్కడ మొత్తము ఆ రోడ్డు మొత్తము జామ్ అయ్యి వాహనాలు పోకుండా ఇట్లా జామ్ అయిపోతుండే। అలాంటి రోడ్ను కూడా ఈరోజు మన నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా అదేవిధంగా ఆనందన్న గారు మున్సిపల్ చైర్మన్ గారు కూడా ఇక్కడ అనేక మంది ప్రజానాయకులు కూడా వచ్చి ఈ సీసీ రోడ్ను ఓపెన్ చేయడం జరిగింది। నిజంగా మొట్టమొదటిసారిగా మా నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము। నా పేరు రామకృష్ణ, నేను మాజీ కౌన్సిలర్ కేశవులు కుమారుడిని। మహబూబ్నగర్లో ఫస్ట్ టైం మున్సిపల్ ఏర్పడ్డ తర్వాత శాషాగుట్టలో మా నాన్నగారు 2 టైమ్స్ ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్గా గెలిచి అప్పుడు చాలా కొత్త అటవీ ప్రాంతం ఉన్న ఈ 19వ వార్డుని ఆయన డెవలప్మెంట్ చేసినందుకు నాన్నగారిని ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ 2 సార్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నిక చేయడం జరిగింది। నాన్నగారు ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత షబీర్ అన్న గారిని మేము దగ్గరుండి ప్రోత్సాహం ఇచ్చి మేము కౌన్సిలర్గా ఎన్నుకున్నాము। ఇప్పుడు 3వసారి ఆయనను కూడా ఎన్నుకోవడం జరిగింది। ఈ మధ్య మేము ఇప్పుడు ఎన్ఎం శ్రీనివాసరెడ్డి అన్న గారు చాలా మంచి వ్యక్తి, అందరితో కలిసిపోయే వ్యక్తి, ఏ పార్టీలకు అతీతంగా పనిచేసే వ్యక్తి। ఆ పార్టీ వాళ్ళని ఈ పార్టీ వాళ్ళను ఏ పార్టీ వాళ్ళను కూడా ఆయన దూరం చేసే వ్యక్తి కాదు। ఆయనకు కావాల్సింది ఒకటి అభివృద్ధి కావాలి, విద్య రావాలి, ఉద్యోగాల్లో సంపాదించాలి, యువత రోడ్డు పైన ఉండకూడదు అనే దాని గురించి ఆయన గురించి మాకంటే మీడియా వాళ్ళు మీకే ఎక్కువ తెలుసు అని నేను భావిస్తున్నాను। యాక్చువల్గా ఈరోజు అన్నగారు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో భాగంగా 19వ వార్డులో ఇవాళ రావడము, మా వార్డుకు 19వ వార్డు శాషాగుట్ట వార్డుకు రావడము, అది మా అన్నగారు షబీర్ అహ్మద్ గారు వార్డులో అంటే మేము ఇద్దరం ఉన్నటువంటి వార్డులో రావడము, తాండాలో రావడం, విజిట్ చేయడం, కమిటీ హాల్ విజిట్ చేయడము, మరియు పాత పోస్ట్ మార్టంని ఏది మన పార్కుగా ఏర్పాటు చేయడానికి కృషి చేస్తానని చెప్పడము, వెంటనే స్పందించడము, చిన్న సమస్యలు ఏదున్నా చిన్న సమస్యల నుంచి పెద్ద సమస్యల వరకు ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా సరే అవి మొత్తం సాల్వ్ నేను చేస్తాను, నేను అండగా ఉంటాను। ఈ 5 సంవత్సరాల లోపల అంటే 1 సంవత్సరం అయిపోయింది కాబట్టి 4 సంవత్సరాల లోపల నేను ఉన్నంత వరకు మీ యొక్క ప్రతి ఒక్క సమస్యను నేను మీకు దగ్గరుండి నేను సాల్వ్ చేస్తానని నేను చెప్పడం। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स।